السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں شہنشاہ سپاہیوں کے ساتھ بورسا کے باہر کھڑا ہوتا ہے۔ بلندی پر سے ساروس اسے دیکھتے ہوئے کہتا ہے، جب ہم یہاں سے دیکھتے ہیں تو تمہاری تعداد بہت ہی زیادہ کم دکھائی دیتی ہے۔ شہنشاہ کہتا ہے، ساروس اس سے لطف اٹھاؤ، اوپر سے مجھے دیکھنے والا تمہارا آخری نظارہ ہے۔ ساروس کہتا ہے، ارے میں تو کل بھی تمہیں اوپر سے نیچے دیکھوں گا۔ شہنشاہ کہتا ہے، لیکن تم وہ نہیں سنو گے جو میں کہوں گا، کیونکہ تم اپنی قبر میں ہوگے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ہم کل پوری طاقت سے تم پہ حملہ کریں اور اپنی تلواروں سے ان لوگوں کا صفایا کریں جو ہمارے مخالف ہیں، یا تم آج رات ہتھیار ڈال دو گے اور اپنی جان بچانے کو ترجیح دو گے؟ ساروس کہتا ہے، شاہین شاہ، دیکھو جب بران نے اورہان کے لیے مغربی دروازہ کھولا اور تم درختوں کے پیچھے سے اندر دیکھ رہے تھے، یہ بورسا کا وہ نظارہ ہے جو تم نے اپنی ساری زندگی میں دیکھا ہے۔ شہنشاہ کہتا ہے، کل صبح ہماری منجنیقوں سے پتھر نکلنے اور تمہاری دیواروں سے ٹکرانے کی آواز پر تم بیدار ہو جاؤ گے ساروس، یقیناً اگر تم رات کو سوتے ہو تو۔ ساروس کہتا ہے، نہیں ہوگا، یقیناً یہ نہیں ہوگا، ہمیں نیند نہیں آئے گی، کیونکہ ہم اپنے رہنماؤں سے اس پر بحث کریں گے کہ یہ کون سے قبائل ہیں، ہم تم میں سے ہر ایک کا سر ان کے پاس بھیجیں گے۔ شہنشاہ کہتا ہے، جہاں تک میرا تعلق ہے، میں ایزنیک، ازمیت اور قسطنطنیہ کے لیے عبرت بنانے کے لیے تمہارا سر اپنے گھوڑے کے ذہن کے تھیلے میں رکھوں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی شہنشاہ چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف دستہ سوغوت جانے کے لیے سرنگ سے نکل رہا ہوتا ہے۔ دمرل بھی اسی سرنگ سے باہر آتا ہے۔ رات کو جنگل میں اورہان نیلوفر اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ نیلوفر اورہان سے کہتی ہے، وہ ہم پر ہر طرف سے حملہ کر رہے ہیں۔ اورہان، یہ کون لوگ ہیں جو ہم پر حملہ کر رہے ہیں؟ تو اورہان کہتا ہے، یہ ساروس کے آدمیوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، وہ جو کر سکتا ہے وہ کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا۔ نیلوفر کہتی ہے، تمہارے قبیلے سے نکالے جانے کا کیا ہوگا؟ اورہان کہتا ہے، ہم صرف جلا وطن ہوئے ہیں نیلوفر، غداری کا الزام نہیں لگا۔ قریب ہی میں بران اور جیر کوتے حلیمہ اور سپاہیوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ کارا خلیل اپنے بچے کا جوتا اٹھائے بہت غمگین بیٹھا ہوتا ہے۔ بلابان کہتا ہے، او بھوک سے میرا پیٹ سے لگ گیا ہے، یہ لوگ کہاں رہ گئے ہیں؟ جیر کوتے کہتا ہے، وہ اب ایک شاندار شکار لے کر آئیں گے۔ بلابان کہتا ہے، تب تک میں بھوک سے نہ مروں تو اچھا ہوگا۔ کچھ ہی دیر میں عبدالرحمن اور کنتورالی شکار لیے وہاں پہنچتے ہیں۔ کنتورالی کہتا ہے، بلابان فضول باتیں کرنے کے بجائے یہ پکا لو۔ بلابان ایک دم سے شکار کی صفائی کرنے لگ جاتا ہے۔ حلیمہ درسن سے کہتی ہے، چونکہ تم ہمارے پیچھے آئے ہو، تمہیں آگ جلانی چاہیے۔ کنتورالی کہتا ہے، جو طاقت سے تلوار چلاتا ہے اس کے اندر آگ بھڑکتی ہے، لکڑیاں ڈالو جب تک کہ گوشت اچھی طرح پک نہ جائے۔ بران ان دونوں سے کہتا ہے، اچھا ہوا کہ تم آگے، ورنہ ہم بلابان کے رحم و کرم پر رہتے، ہمارا حال افسوسناک ہوتا ہے نا جیرکوتے؟ جیرکوتے کہتا ہے، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی، شکار اب نہیں ہوگا، اسے صاف کر کے پکایا جائے گا اور پھر میرے سامنے پیش کیا جائے گا۔ بلابان کہتا ہے، آج مجھے جو دھچکا لگا ہے اس نے مجھے نہیں مارا، لیکن آپ کے الفاظ مجھے مار رہے ہیں۔ عبدالرحمن کہتا ہے، چلو چلو، کیا ہم تمہارا انتظار کرتے رہیں گے؟ جلدی پکاؤ ورنہ ہم اسے کچا کھا لیں گے۔ وہ سب آپس میں مصروف ہی ہوتے ہیں کہ بران کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ کارا خلیل بالکل خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ وہ جیرکوتے کو اشارہ کرتا ہے تو جیرکوتے اسے حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے، کیا تم اپنے بیٹے کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ کارا خلیل کہتا ہے، کئی سال گزر گئے، کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ میں اس کے بارے میں نہ سوچتا ہوں، میرا درد کم نہیں ہوا اور نہ ہی میرے دل کو سکون ملا، اس کی یاد آج بھی میرے ذہن میں اتنی ہی زندہ ہے جتنی کل تھی۔ یہ کہتے ساتھ ہی خلیل اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب وہ درخت کے ساتھ بندھا ہوا تھا، آس پاس لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، بازنطینی اس کی بیوی اور بچے پر حملہ آور تھے۔ یہ دیکھ کے وہ چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا، عائشہ میرا بیٹا، چھوڑ دو میری بیوی کو، چھوڑ دو میرے بچے کو۔ عائشہ ایک ہاتھ میں بچے کو اٹھائے دوسرے ہاتھ سے لڑ رہی تھی۔ کچھ دیر کی مزاحمت کے بعد ہی بازنطینی سپاہی نے تلوار عائشہ کے پیٹ میں گھوم دی تھی، وہ زمین پہ گری تھی۔ بازنطینی نے بچہ اس سے چھین لیا تھا اور وہ اسے لے کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ خلیل چلاتا ہی رہ گیا تھا۔ زمین پہ پڑی اس کی زخمی بیوی نے کہا تھا، خلیل ہمارا بچہ، مگر خلیل کچھ نہیں کر پایا تھا اور اس کی بیوی کی سانسیں تھم گئی تھیں۔ اس خیال کے بعد کارا خلیل کہتا ہے، گویا بازنطینی میرے دل کو اس جگہ سے پھاڑ کر بہت دور لے گئے۔ بران کہتا ہے، ہم تمہارے بیٹے کو ڈھونڈ لیں گے پیارے خلیل، ہم نے ہر جگہ دیکھا ہے اور مزید بھی دیکھیں گے، تم فکر نہ کرو، اللہ تمہاری امید ٹوٹنے نہیں دے گا۔ خلیل کہتا ہے، اسے ڈھونڈنے سے پہلے میرے لیے موت نہیں ہے۔ قریب ہی میں نیلوفر اورہان سے پوچھتی ہے، اورہان تم سب کچھ کیوں قبول کر رہے ہو؟ تم علاؤالدین کے حکم پر اعتراض کیوں نہیں کر رہے؟ تو اورہان کہتا ہے، وہ میرا بھائی ہے۔ نیلوفر کہتی ہے، بھائی اپنے بھائی کے لیے سہارا بنتا ہے، تلوار تان کر اس کے لیے مصیبت نہیں بنتا۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے؟ علاؤالدین اب راستے سے بھٹک گیا ہے۔ تو وہاں پہنچنے والا علاؤالدین کہتا ہے، کون راستے سے بھٹک گیا ہے نیلوفر خاتون؟ علاؤالدین کو دیکھتے ساتھ ہی سب کھڑے ہو جاتے ہیں اور علاؤالدین کہتا ہے، میں نے جو بھی کیا اپنے بھائی کے لیے کیا ہے۔ نیلوفر کہتی ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ کیا مطلب ہے؟ اورہان آگے بڑھتا ہے اور علاؤالدین سے گلے ملتا ہے، پھر
फिर अपने मारे हुए मुक्के के निशान को देखने की कोशिश करता है तो अलाउद्दीन कहता है मैं ठीक हूँ। नीलुफर कहती है यानी ये सब एक खेल था। उरहान कहता है ये दो भाइयों के दरमियान एक मुआहदा था, एक बंधन जिसने उन्हें जोड़ा ताकि वो अपने मकसद में ताउन कर सकें, दुश्मन के सामने खुद को कमजोर जाहिर किया ताकि अपनी चाल चल सकें। बुरहान अलाउद्दीन के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है आपने हमारा भी मजाक उड़ाया है ना सरदारान, अब हम क्या करेंगे ये भी बताएं जरा। अलाउद्दीन कहता है मैं आपको बताता हूँ बुरहान साहब। दुमरुल जरा आओ और इन्हें खुशखबरी सुनाओ। दुमरुल सामने आता है और कहता है अल्लाह का शुक्र है कि मुझे सुरंग का दाखिली रास्ता मिल गया है, लेकिन एक बुरी खबर भी है, सुरंग से निकलने वाले फौजी सोगोत पर हमला करेंगे। उरहान कहता है वो कुछ नहीं कर सकेंगे, जब हम सुरंग को बारूद से उड़ा देंगे तो फ्लावियोस बाहर अकेला रह जाएगा। करखलील पूछता है हुजूर हम सुरंग को क्यों उड़ाएंगे, क्यों ना हम सुरंग से गुजर कर बोरसा पर कब्जा कर लें। दुमरुल कहता है अगर आप ये कहते हैं कि सुरंग में दाखिली रास्ता है लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं तो ये दुरुस्त होता, वो हर तरफ गात लगाए बैठे हैं, अगर हम सुरंग में दाखिल होते हैं तो वो हमारे पीछे दरवाजे बंद कर देंगे और सिपाही फजूल में मरेंगे। अलाउद्दीन कहता है भाई उस घटिया तैमूरताश ने मौके से फायदा उठाकर यार हिसार किला भी ले लिया है। उरहान कहता है तैमूरताश को थोड़ा सब्र करने दो, हम ना अपने वादे से पीछे हटे हैं और ना अपने इंतकाम से, हम जाकर उस सुरंग को उड़ा देंगे जो बोरसा के लिए रीढ़ की हड्डी का काम कर रही है और तुम लश्करगाह जाओ। अलाउद्दीन कहता है मैं शहंशाह साहब को रोकूंगा। उरहान कहता है ये जंग अब भूख और सैर की जंग नहीं रही, ये वजूद या अदम वजूद की जंग है। अब मेरी बात गौर से सुनो। दुमरुल बलाबान तुम सुरंग को चारों तरफ से घेर लोगे। साथ ही हम देखते हैं कि दुमरुल और बलाबान उरहान के बताए हुए मंसूबे पे अमल कर रहे होते हैं। वहां मौजूद काफरों को मारने के बाद दुमरुल सुरंग का रास्ता खोलने की कोशिश करता है। उरहान ने उनसे मजीद कहा था इससे पहले कि हम सुरंग के करीब पहुंचे सुरंग के इर्द गिर्द फौजी जमा हो जाएंगे। अब्दुर्रहमान कंतुराली तुम दोनों पहले चुपके से अंदर जाओगे, तुम इतने खामोश रहोगे कि उन्हें सिर्फ मौत का सख्त डंक ही महसूस होगा। साथ साथ हमें यही मंसूबा दिखाया जाता है। अब्दुर्रहमान और कंतुराली बड़ी खामोशी के साथ दुश्मनों को मौत के घाट उतार रहे होते हैं। बाज़ंतीनियों को आवाज निकालने तक का मौका नहीं मिलता। रात को बुरहान ने उरहान से पूछा था क्या हम उस सुरंग तक बड़ी मालगाड़ी में पहुंचने जा रहे हैं जो बोरसा के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करती है, ये कैसे मुमकिन है कि कोई हमें महसूस ना करे। उरहान ने कहा था इस काम को करने में जेर कुतै साहब समेत आपके अलावा कोई अहल नहीं है। दिन के वक्त बुरहान और जेर कुतै सुरंग के पास पहुंचते हैं बेस बदले हुए। बाज़ंतीनी सिपाही आगे बढ़ते हैं और एक पूछता है आप लोग कौन हैं। बुरहान कहता है हम आपके लिए ताजा फल लाए हैं। सिपाही कहता है यहाँ से चले जाओ। वो दोनों घोड़ा गाड़ी से उतरते हैं और आगे बढ़ते हैं। जेरकुतै कहता है ऐसा नहीं करना चाहिए, अब से हम जहाँ भी मुड़ेंगे तमाम दरवाजे बोरसा की तरफ खुलेंगे। ये सुन के बाज़ंतीनी सिपाही जैसे ही तलवारें बेनियाम करते हैं घोड़ा गाड़ी में से एकदम हलीमा, दुरसुन और करखलील निकलते हैं और तीरों की बारिश कर देते हैं। बाज़ंतीनी सिपाही भागते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं मगर मारे जाते हैं। बच जाने वालों पर अब्दुर्रहमान और कंतुराली टूट पड़ते हैं। बेहतरीन मंसूबे से वहां से भी बाज़ंतीनी सिपाहियों का सफाया हो जाता है। दुमरुल पहिया घुमाते घुमाते सुरंग का खुफिया रास्ता खोलने में भी कामयाब हो जाता है। रात को कंतुराली ने उरहान से कहा था तो इस तरह हम सुरंग में दाखिल होंगे हुजूर। जवाब में उरहान ने कहा था दुश्मन ऐन यही चाहता है, तुम बिल्कुल ऐसा ही सोचो। ये मत सोचो कि वो बिच्छू के घोंसले को खाली छोड़ देंगे, लेकिन तुम उन्हें उनके ठिकाने से निकालोगे। सुबह के वक्त वो दोनों घास बोस को आग लगा के सुरंग में फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ धुआं ही धुआं फैल जाता है और वहाँ मौजूद सिपाही बाहर की जानिब भागते हैं। बाहर मौत उनका इंतजार कर रही होती है। सब उन पे टूट पड़ने के लिए तैयार होते हैं। धुआं बर्दाश्त करते करते वो जैसे ही बाहर पहुंचते हैं तलवारों से काट दिए जाते हैं। कुछ की खोपड़ियां कुल्हाड़े से खोल दी जाती हैं और कुछ को छलनी छलनी कर दिया जाता है। जो तलवार और कुल्हाड़े से बचता है तीरों से मारा जाता है। दर्जनों बाज़ंतीनी सिपाही होते हैं मगर आवाज पाक था। पहलवान और दुमरुल भी अपना हिस्सा डालते हैं। तमाम काफरों के मर जाने के बाद उरहान वहां पहुंचता है और कहता है शाबाश सिपाहियों, यूनानी आग को सुरंग में ले जाओ। इस शैतानी खो पर कई मोहर सबत करने का वक्त आ गया है। यह सुनते साथ ही सिपाही बारूद वाले ड्रम लेकर सुरंग की जानिब बढ़ते हैं। बोरसा के अंदर सारोज आगे बढ़ते हुए कहता है सोगोत फ्लावियोस के शिकंजे में है, शहंशाह भी हमारी मुट्ठी में आ गिरेगा। हम उनको उससे कहीं बड़ी शिकस्त का मजा चखाएंगे जो हमने उरहान को चखाई थी। इसलिए में एक सिपाही भागता भागता आता है और कहता है जनाब तुर्क आ रहे हैं, उन्हें सुरंग मिल गई है। यह सुन के सारोज गुस्से से पागल हो जाता है और कहता है लानतो लानतो उरहान, मैं तुम्हें इस सुरंग में दफन कर दूंगा। वो तलवार निकालता है और भाग पड़ता है। सुरंग में उरहान के सिपाही बड़ी मिकदार में बारूद पहुंचा देते हैं। हलीमा बारूद को फैला देती है। दूसरी तरफ से सारोज आगे बढ़ते हुए कहता है दौड़ो दौड़ो, उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत ना देना। यह सुन के हलीमा कहती है वो आ रहे हैं, चलो चलो जल्दी शाबाश। ये कहते साथ वो दरसुन के साथ वहां से भाग पड़ती है और बाहर आके उरहान से कहती है भाई वो आ रहे हैं। यह सुनते साथ ही उरहान मशल सुरंग में फेंक देता है। आग तेजी से बारूद वाले ड्रमों की जानिब बढ़ना शुरू हो जाती है। उरहान अपने साथियों के साथ तेजी से दूर भागता है। गुस्से में पागल सारोज आगे बढ़ता ही चला जाता है और ड्रमों के सामने पहुंचता ही है कि एक जोरदार धमाका होता है। सुरंग उड़ के रह जाती है।
واइट पत्थर दूर दूर जा गिरते हैं। अगले मंजर में उरहान अपने साथियों के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा होता है और कहता है, सरहद की इस लकीर तक पहुंचने में सिर्फ एक कदम बाकी रह गया है जो मेरे बाबा खींचना चाहते थे। बुरहान जेर कुतय आप सोगोत जाएंगे। फ्लावियोस बाहर है, जरा मालूम करते हैं कि वो कहाँ है। हलीमा, दरसुन और नीलुफर, तुम कबीले वापस जाओ। कारा खलील, हम लश्करगाह जा रहे हैं। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है।